بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہاں پڑھے لکھے لوگ، خاصے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، تو میں نے ممبر پہ آنے کے بعد ایجنڈا بدل دیا، ٹھیک ہے؟ تو ذرا آرام سے سننا۔ قرآن مجید نے انسان کی خلقت پر بڑی بات کی ہے۔ کچھ سوروں کے آغاز کی آیتیں، پہلا سورہ نزول وحی کے اعتبار سے سورہ اقرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، انسان کو جمع ہوئے خون سے خلق کیا، خلق کیا، سورہ اقرا۔ سورہ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھو جس نے تمہیں خلق کیا۔ دو سوروں کے آغاز، ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خلق کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے انسان کو اسفل سافلین میں پلٹا دیا، ٹھیک؟ سورہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، دیکھ رہے ہو نا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے خلق کیا۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ میں نے آیتیں چھوڑ دی، بہت سے سوروں میں پروردگار نے انسان کی خلقت پہ گفتگو فرمائی۔ یا ایھا الانسان، سورہ انفطار، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اب پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے کچھ تھوڑا سا سن لو۔ اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، تو یہ تیرے رب کریم سے کس نے منہ کو موڑوا دیا؟ یہ وہ رب کریم ہے جس نے یہ خلق کیا، مختلف انمی بے جوڑ عناصر میں ترکیب پیدا کی۔ ابھی بات کروں گا، انمی بے جوڑ عناصر میں ترکیب پیدا کی، ان میں اعتدال پیدا کیا، اور تجھے صورت دے کر تصویر بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ سن رہے ہو نا؟ یہ سوروں نے کس طریقے سے خلقت انسان کی بات کی، بہت آیتیں ہیں میرے پاس۔ ایک اور آیت سن لو، سورہ حجرات 49واں سورہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، پوری دنیا ایک مرد اور ایک عورت سے آئی۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، تمہارے رنگ مختلف بنائے، تمہاری زبانیں مختلف بنائی، قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔ تو کیا اس لیے تقسیم کیا کہ تم ایک دوسرے پر چڑھ دو؟ پہنچ رہا ہے میسج؟ کیا اس لیے تقسیم کیا کہ ایک قوم دوسری قوم پہ حملہ کر دے؟ نہیں، لتعارفوا، اس لیے قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا کہ تم پہچانے جا سکو۔ تم پہچانے جا سکو۔ اچھا بھائی، اب یہاں تک آ گئے تو ہم نے خلق کیا۔ میاں کہاں خلق کیا؟ اب دیکھو، یورپ بولا، یورپ سے بہت بچ کے رہنا۔ میں نے بڑے سفر کیے ہیں، امریکہ کے دانشور، ان سے بھی میں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ اب جانتے ہو کیا کہنے لگے کہ خلق تو ماں باپ نے کیا ہے، یہ اللہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اور تھوڑا سا تمہارا وقت لوں گا اس مرحلے پر۔ خلق کس نے کیا بھائی؟ خلق تو ماں باپ نے کیا، ماں باپ کے باہمی تعاون سے بچہ پیدا ہوا، یہ اللہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اچھا بھائی، میں نے پوچھا بھائی آپ کے باپ نے آپ کو خلق کیا؟ کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا پھر انہیں کس نے خلق کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان کے باپ نے۔ اچھا بھائی، انہیں کس نے خلق کیا؟ ان کے باپ نے۔ پھر کہیں تو روکو گے؟ کہا ہاں، انہیں خلق کیا آدم علیہ السلام نے، ٹھیک؟ ابھی آدم کہاں سے خلق ہو گئے؟ بھائی آدم کہاں سے آئے؟ کہا کہ بھائی وہ مٹی سے آئے۔ بس چھوڑوں گا نہیں، سوال بڑھتا جائے گا۔ اچھا بھائی، مٹی کہاں سے آئی؟ کہا بھائی زمین سے آئی۔ اچھا بھائی، زمین کہاں سے آئی؟ کہا بھئی سورج سے ٹوٹ کے نکلی تھی اور ٹھنڈی ہو گئی تو زمین ہو گئی، تو زمین آئی سورج سے۔ میں نے کہا بھئی سورج کہاں سے آیا؟ سورج کہاں سے آیا؟ کہنے لگے مادے سے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ مادہ کہاں سے آیا؟ سوائے اللہ کے کوئی مدرک نہیں ملے گا۔ یہ تخلیق کا کمال دیکھ رہے ہو؟
रोकूंगा नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन सुनते तो जाओ। ये तखलीक का कमाल समझ में आया? भाई देखो, आग अगर उस पर पानी डाल दो आग को बुझा देगा, ठीक, और अगर आग तगड़ी हो तो पानी को भाप बना के उड़ा देगी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। आग पानी की दुश्मन है, पानी आग का दुश्मन है। अच्छा भाई, हवा अगर थोड़ी सी मिट्टी इसके सामने रखो उड़ा देगी, और अगर बहुत ज्यादा मिट्टी आ जाए हवा को रोक देगी गुजरने से। हवा, तवज्जो रहे, हवा, पानी, आग, मिट्टी, ये चारों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और कितना बड़ा कमाल का खालिक है कि चारों से मिला के ताउन की सबील निकाल रहा है। समझ रहे हो बात को? तो जाना बहुत दूर है, जाना बहुत दूर है। खालिकियत समझ में आ गई? वो खालिक है भाई, बहुत तवज्जुहात मजदूर में यही जगह जा रहा हूं। तो जिसने खल्क किया उसने बकाए हयात की सबील बनाई। अब मुझे कहने दो कि आज जो यूरोप कह रहा है इस्लाम तलवार के जोर से फैला, गलत कह रहा है। खुदा की कसम, मेरे इन जुमलों को अपने ज़हन के अंदर महफूज रख लेना। आज जो पापाए आजम रहमतुल कुबरा फरमा रहे थे अपनी तकरीर में कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, भाई इस्लाम सिल्म और सलामती का मजहब है, तलवार का मजहब नहीं है। पढ़ा लिखा शहर है ना, और पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे शहरी तशरीफ फरमा है। पढ़े लिखे सामीन, क्या तुमने रोम के पोप का यह बयान नहीं पढ़ा अखबारों में कुछ महीने पहले का? ये बयान, इस्लाम तलवार के जोर से फैला, इस्लाम खोखारी का दीन है। भाई अजीब बात है, मेरे नबी की पहली जंग है जंग बदर, इससे पहले तो कोई नहीं है। पहली जंग है जंग बदर, और जंग बदर में गए 313, और वो 313 ऐसे, किसी के पास घोड़ा है तलवार नहीं है, किसी के पास तलवार है घोड़ा नहीं है, कोई खजूरों की टहनियां उठाए हुए जंग में चले गए। भाई अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं पापाए आजम से कि जंग है पहली बदर और उसमें मुसलमान आए हैं 313, तो ये 313 किस तलवार से मुसलमान हुए थे? मैं और आगे बढ़ जाऊं, उन मुहतरम से मेरा खिताब है कि भाई बताओ, ये 313 जो पहली जंग में आए थे वो किस तलवार से मुसलमान हुए थे तलवार ही से। लेकिन मेरा जुमला वो मोहतरम याद रखें कि वो लोहे की तलवार नहीं थी, वो किरदार मोहम्मद की तलवार थी। ये ईसाई और यहूदी उलमा, भाई मुल्ला से तो हम भी परेशान हैं, लेकिन इनसे कम मुल्ला वो नहीं है, ठीक है ना? अब एक जुमला सुनते जाओ। और ये ईसाइयत का ये पैगाम है, ये जो ईसाई उलमा है ना या यहूदी उलमा है, इन्होंने, तुम्हें मालूम है कि यूरोप में और अमेरिका में इस्कात हमल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जानते हो ना? अच्छा, इस्कात हमल का क्या मानी है? बच्चे को पैदा होने से पहले ज़ाया कर दो। अब तुम इस जुमले को बर्दाश्त करोगे ना कि इस्कात हमल को कानूनी जवाज़ हासिल है यूरोप में और अमेरिका में कि इंसान आने ही न पाए। भाई अगर कुछ दहशतगर्द आए हुए इंसानों को कत्ल कर देते हैं तो ये कम है, तुम तो इंसानों ही की दुनिया में नहीं आने दे रहे हो। दहशतगर्द दोनों हैं, लेकिन एक बड़ा दहशतगर्द है, एक छोटा दहशतगर्द है। तुम कब तक इनके चक्करों में फंसे रहोगे? ये अजीब लोग हैं, अखलाक का दर्ज देते हैं। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे माफ करना, ईसा जैसे उनके रसूल मेरे भी रसूल, मेरे सर आंखों पर ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन जब बात आएगी ना ईसाइयों की तरफ से तो मैं जुमला कहूंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे एक रुखसारे पर तमाशा मार दे, दूसरा आगे कर दो। सुना है ना तुमने हजारों मरतबा। क्या इससे बेहतर कोई दर्श हो सकता है? क्या इससे बेहतर कोई दर्श होगा कि भाई अगर कोई एक रुखसारे पे तमाचा मारे तो तुम दूसरा हाथ कर दो, भाई इस पे भी तमाचा मार लो। अच्छा, अब मैं सवाल करूं, देखो भैया ईसा मेरे भी रसूल, यानी वो रसूल इताअत नहीं है, रसूल एहतराम है। रसूल इताअत नहीं, रसूल एहतराम है, तो मेरे रसूल है। अब उन्होंने क्या कहा, एक गार्ड पे अगर तमाशा मारे तो तुम दूसरा रुखसारा आगे कर दो। और अब मेरा सवाल कि अगर दूसरे पे भी मार दे फिर कौन सा रुखसारा सामने रखोगे?
भाई एक पे मारा, तुमने दूसरा रोसारा सामने किया, वो जालिम था, उसे दूसरे रोसारे पे ही मार दिया, तो अब तीसरा रोसारा तो तुम्हारे पास है नहीं, तो अब मेरा जुमला बर्दाश्त कर सकोगे? तुम बर्दाश्त करो या ना करो, पापाए आजम तो कह रहा हूं कि बर्दाश्त करोगे। ईसा की ये तालीम बहुत अच्छी है, लेकिन इस तालीम में माँ की ममता है, बाप का जलाल नहीं है, क्योंकि बाप ही नहीं था। समझो, माँ की ममता तो है, लेकिन बाप का जलाल नहीं है। अब जिसके पास माँ की ममता भी थी और बाप का जलाल भी था, उसने कुरान में कहा, मेरे मोहम्मद ने कहा, वाइना आक़बतुम, अल्लाह की आयत मेरे मोहम्मद की ज़बान से आई, वाइना आक़बतुम फ़आख़िरू बिमिस्लि मा उक़ीबतुम बिह, अगर कोई तुम पर हमला करे तो जितना किया है तुम उस पर उतना ही हमला करो। हाँ भाई, तुमने तमाचा मारा, मेरे मोहम्मद ने हाथ तो उठवा दिया ताकि मर्दानगी बाकी रहे। हाथ उठ गया ना, तमाचे मुकाबले पर हाथ उठ गया, और उसके फौरन बाद का वाइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा बिह वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, लेकिन अगर सब्र कर जाओ तो हम ज्यादा दोस्त रखेंगे। यह है मिजाज, यह है मिजाज परवरदिगार का, कि कहीं बुज़दिल न बन जाए इंसान। तमाचे के बाद हाथ तो उठवा दिया इस्लाम ने, और कहा अगर सब्र कर जाओ तो हम तुम्हें ज्यादा दोस्त रखेंगे। अब समझ में आया? तो इस्लाम का मकसद ये है कि उदखुलू फी या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्म काफ़तन, ऐ ईमान लाने वालों अमन के दायरे में आ जाओ। इस्लाम नाम है अमन का, बहुत तवज्जो रखना, इस्लाम नाम है अमन का भाई, बहुत तवज्जो है। वलहु अस्लमा, सूरह आल इमरान, याओ देखो आयत को, वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का मुसलमान है, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का मुसलमान है। बुजुर्ग तो सब जानते हैं, अब इस लफ्ज को खोल रहा हूं मैं, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का, लहू अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़, आसमानों जमीन में जो कुछ भी है वो अल्लाह का मुसलमान है। सूरज मुसलमान, चांद मुसलमान, जमीन मुसलमान, आसमान मुसलमान, जर्रे दश्त के मुसलमान, भाई दरियाओं के कतरे सब मुसलमान। कुरान कह रहा, क्या इनकार करोगे? कहोगे ये काफिर है? कहोगे? नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कह दिया, भाई तवज्जो है, कुरान ने कह दिया कि कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान, तवज्जो रखना, मुसलमान है। जब कुरान ने कह दिया कि कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान है, तुम्हें हक नहीं है कि तुम कहते हो उसे काफिर है। और अगर तुमने कह दिया कि वो काफिर है, तो वो तो मुसलमान ही रहेगा, तुम काफिर हो जाओगे। भाई अब नौजवानों के लिए जुमला खोल दूं, सूरज मुसलमान, चांद मुसलमान, जमीन मुसलमान, आसमान मुसलमान, सब मुसलमान है ना। अच्छा अभी कैसे मुसलमान है? अब मैं एतराज कर रहा हूं, अगर तुम जवाब दे सको तो दे देना, कैसे मुसलमान है? कलमा तो पढ़ा नहीं। मुसलमान होने के लिए कलमे की शर्त नहीं है। अब मुझे बताओ, मैं तो इस्लाम पे बात कर रहा हूँ, ये बीच में सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहाँ से आ गए? भाई इतनी ही मुमासलत है अबू तालिब में और इस्लाम में कि मैं इस्लाम पे बात करूँ तवज्जो जाए अबू तालिब की तरफ। अच्छा भाई, तो अब जरा और देखते जाए, बहुत तेजी से गुजर रहा हूँ मैं। वाइज यरफाओ सूरह बकर, जरा डिफरेंट मूड में आज बोल रहा हूँ। ये जो नौजवान मेरे सामने घेर के बैठे हुए हैं, अगर ये इजाजत दे तो इज़ यरफाओ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना
इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अब आगे नहीं पढ़ूंगा और पूरा तर्जुमा भी नहीं करूंगा, ये 2.5 आयतें मैंने पढ़ी। अच्छा, इब्राहिम उस वक्त को हबीब याद करो, हबीब उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे। हम कहते हैं कि इब्राहिम मुसलमान, हम कहते हैं कि उसका बेटा इस्माइल मुसलमान। मालिक दलील आगे का टुकड़ा पढ़ रहा हूँ, फलम्मा अस्लमा वत्तल्लहु लिलजबीन। ये इसलिए मुसलमान है कि उस बूढ़े बाप ने अपने जवान बेटे को कुर्बानी की जगह पे लेटा दिया। अपनी तरफ से कहूँ न मानना, लेकिन अगर मैं कुरान का तर्जुमा करूँ तो कुरान का तर्जुमा ठोक बजा के करता हूँ। फलम्मा अस्लमा वत्तल्लहु लिलजबीन। हम कहते हैं इब्राहिम मुसलमान था, हम कहते हैं इस्माइल मुसलमान था, और हमारे पास दलील है, अल्लाह कहता है हमारे पास दलील है, तल्लहु लिलजबीन। बाप ने बेटे को कुर्बानी की जगह पर लेटा दिया। एक बाप ने एक बेटे को एक मर्तबा कुर्बानी की जगह पे लिटा दिया। एक मर्तबा लिटा दिया। कुरान ने कहा मुसलमान, और मेरा अबू तालिब बरसों लिटाता रहा बेटों को कुर्बानी की जगह पे। इस्लाम के मानी अपने आप को एब्सोल्यूट सरेंडर कर देना अल्लाह की बारगाह में। अब समझ में आया? देखो भाई, उन धोखों से जरा महफूज रहने की कोशिश करो जो तुम्हें क्रूसेड्स के नाम से धोखा दे रहे की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को? बातें पहुंच रही है ना? अच्छा भाई, अब तुम्हारे साथ किया क्या? गुलामी खत्म कर दी। कभी ऐसे सुनो, जैसे इस बार बोल रहा हूँ मैं, गुलामी खत्म कर दी भाई। अब अमेरिका में कोई काला गुलाम नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो अब तुमने जिस्मों को गुलाम बनाना छोड़ दिया, ज़हनों को तो अब भी गुलाम बना रहे हो। वहां से लेके यहां तक भाई जिस्मों को गुलाम बनाना तुमने छोड़ दिया, रूहों को गुलाम बना रहे हो, अफकार को गुलाम बना रहे हो, ज़हनियतों को गुलाम बना रहे हो। और कमाल की बात है कि उस जमाने का मालिक जब गुलाम खरीदता था तो उसे खिलाता भी था। समझ रहे हो बात को? भाई इसी दिन के लिए तो अली ने कहा था सन्नारा सिर्फ एक है, ला इलाहा, कोई बुत खुदा नहीं है, कोई सरमाया खुदा नहीं है, कोई इख्तिदार खुदा नहीं है, बस अल्लाह। यहां तक आ गए मेरे साथ? अगर आ गए हो तो मेरे जुमले को अपने ज़हन के अंदर महफूज रखना। भाई अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं, और वो जुमला अगर पहुंच गया तो यहीं से मैं आगे जाऊंगा। देखो, हम पर जो इल्जाम लगाया गया कि तलवार के जोर से इस्लाम फैला, यही तो है ना? मियां, इंसान के हाथ कितने होते हैं? 2 होते हैं। इन्नी तारिकुन फीकुम सकल है किताब अल्लाह है इतरती। तो मैं 2 चीजें दे के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक में कुरान, दूसरे में इज्जत का दामन। अब तीसरा हाथ कौन सा है जिसमें तलवार आएगी? इस मरहले फिक्र तक आसानी से आ गए ना? तो अब इस जुमले को याद रखना कि इस्लाम में असलहा है क़याम अमन के लिए, और तुम्हारे पास असलहा है इब्तिदाई जंग के लिए। समझ रहे हो ना? अच्छा भाई, अब यहां तक आ गए हो तो अब एक जुमला सुनते जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह अनफाल, 8वां सूरह कुरान मजीद का, और उस सूरह की 24वीं आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। भाई अजीब और गरीब मरहले फिक्र है। ऐ ईमान लाने वालों, जब खुदा और रसूल तुम्हें पुकारें तो फौरन लब्बैक कहो। ऐ ईमान लाने वालों, जब खुदा और रसूल तुम्हें पुकारें, इस्तजीबू पढ़ी दूं, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। अगर बुलाएं तुम्हें जंग में चलने के लिए, सुनना भी खुदा, जंग का फलसफा तो सुनो, कुरान ने क्या कहा? इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूल। अगर खुदा पुकारे जंग में आओ, अगर रसूल के जंग में आओ,
ٹھیک ہے نا, استجیبو فوراً لبیک کہو. لما یحییکم, وہ تمہیں مرنے کے لیے نہیں بلائیں گے, زندگی دینے کے لیے بلائیں گے. اچھا بھائی یہاں تک تو میرے ساتھ آگے نا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پوری آیت میں نے نہیں پڑھی. اے ایمان لانے والو, اب میں خدا کو ذرا سا ہٹا رہا ہوں, چونکہ میرا ڈائریکٹ جو مسئلہ ہے وہ رسول ہے. ہم نے خدا کو دیکھا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, ڈائریکٹ مسئلہ ہمارا رسول ہے. اچھا بھائی, ہم نے خدا کو واقع نہیں دیکھا, اور خدا کا کوئی پیغام ہمارے پاس براہ راست نہیں آیا, وسیلے سے آیا. کائنات کی پہلی دعا پنجتن کے وسیلے سے. اب جو پنجتن کو وسیلہ نہیں مانتا, بھائی توجہ رہے, آدم کا بیٹا ہے یا نہیں, دعا آدم کی ہے. اب اگر بھائی توجہ رہے, اب اگر پنجتن کو وسیلہ نہیں مانتا تو یا عقیدہ بدل دے یا باپ بدل دے. اے ایمان لانے والو, رسول پکارے فوراً آؤ. اے ایمان لانے والو, رسول پکارے فوراً آؤ. اب اگر رسول پکار رہا ہو اور کوئی ایمان لانے والا نہ آئے تو میں کیا کروں؟ یہ مرحلے فکر ہی عجیب ہے. میں اب تم جانتے ہو کہ میں واقعات نہیں پڑھا کرتا, لیکن اب یہ مجبوری ہے کہ بتلاؤں یہ آیت کس موقع کی ہے. جب پکارے, اچھا چھوڑو اس آیت مبارکہ کو کبھی پھر صحیح, لیکن سورہ آل عمران کی ایک آیت تو سنتے جاؤ. وَإِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. اے مسلمانوں, اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے. قرآن ہے, قرآن ہے, قرآن. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے. اب یہ نوجوان میرے جملے کو نوٹ کریں, نوجوان میرے جملے کو نوٹ کریں. یعنی قرآن مجید کا عجیب مزاج ہے. اگر کسی ایک آیت میں چھوٹ دے دیتا ہے تو دوسری آیت میں گلا پکڑ لیتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو تم مڑ کے نہیں دیکھتے تھے, ایسے ڈرے ہوئے تھے, بھاگتے چلے آ رہے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور رسول تمہارے پیچھے آواز دے رہا تھا کہ میں زندہ ہوں, واپس آؤ. دیکھو بھائی, یہ ہے جنگ کا اختتام. یاد آیا فتح مکہ پہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ان بتوں کو ہم توڑ دیں. کہا بھائی جس نے 40 برس پوجا وہ کیا توڑے گا؟ مجھے معاف کر دینا, یہ تو تلواروں کی لڑائیاں ہیں نا. یا رسول اللہ, ہم کو جملہ بنا کے کہتے ہیں فتح مکہ, یا رسول اللہ ہم بت توڑ دیں, ہے نا. اچھا مباہلہ تو تلوار کی لڑائی نہیں ہے بھائی. کوئی تو کہے یا رسول اللہ ہم چلیں. کوئی تو کہے, عجیب ہے, عجیب میرے فکر ہے. کوئی تو کہے بھائی توجہ رکھنا, یا رسول اللہ مباہلے کے میدان میں ہم بھی چلیں. میں عمر گزر گئی تاریخ کی کتابیں اور حدیث و تفسیر دیکھتے ہوئے, مجھے تو کسی کا جملہ نہیں ملا کہ یا رسول اللہ ہم بھی مباہلے کے میدان میں آپ کے ساتھ چلیں. نہیں ملتا. میں سوچتا رہا کہ بھائی آسان میدان ہے, تلوار کا میدان نہیں ہے, آسان میدان ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی تیار نہیں, یا رسول اللہ میں چلو مباہلے میں, کسی نے نہیں کہا. اچھا بھائی تو وہاں تو کہہ رہے تھے کہ ہم جملہ کہیں, ہم ان بتوں کو توڑ دیں. بھائی کہہ رہے تھے نا. بھائی ہوا کیا, سب جان رہے تھے کہ یہ تلوار کا میدان نہیں ہے کہ اگر جان کو خطرہ ہو تو پہاڑ بچا لے گا.
سب جان رہے تھے کہ یہ میدان جنگ تلوار کا نہیں ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو پہاڑ بچا لے گا. جان رہے تھے کہ یہ میدان ہے لعنت کا, اگر لعنت آ گئی تو قیامت تک پیچھا نہیں چھوٹے گا. جسے مجھے بھیجنا ہے اسے بھیجوں گا. کہنے لگے یا علی جاؤ میدان جنگ میں, اکیلے جاؤ. اور جب وہ کہے ان لنا عزا ولا عزا لکم, تو جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم, ہمارا مولا اللہ ہے, تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے. قرآن میں یہ جملہ آ گیا والکافرین لا مولا لہم, کافروں کا مولا ہوا نہیں کرتا. وہ دن ہو یا آج کا دن, مولا فقط کافروں کے پاس نہیں ہے, مسلمانوں اور مومنوں کے پاس ہے. مولا نہیں ہے. اور یہ بھول گیا کہ نبی بولتا ہی نہیں بھائی, یہ الہی کے بغیر اللہ بولا. مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے, اور یہ وہ وقت تھا جب فرشتہ چیختا ہوا ٹوٹی ہوئی تلوار کے بدلے میں آسمان سے تلوار لایا تھا. سن لیا تم نے؟ آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے, رسول پکار رہا تھا کہ واپس آؤ. اچھا بھائی آواز پہنچ رہی تھی جب تو پکار رہا تھا, بھائی 30 میل کے فاصلے تو نہیں پکارے گا, سامنے ہے پکار رہا ہے واپس آؤ. اور مورخ طبری نے کیا لکھا؟ نہیں بھائی مورخین اسلام نے کیا لکھا, کہنے لگے شیطان نے آواز دے دی تھی کہ ان محمد قد قتل اذهبوا, محمد نعوذ باللہ قتل ہو گئے جاؤ. تو میدان میں دو آوازیں بلند ہو گئی. ایک نے کہا جاؤ, چلے گئے. دوسرے نے کہا آؤ, نہیں آئے. تو اس کا جواب کل اتنا ہے کہ جو جس لہجے سے مانوس ہوگا اسی لہجے کو تو سنے گا. اچھا تو اب میں تمہیں خندق تو نہیں سناؤں گا, لیکن ایک جملہ تو کہوں گا. آئے تھے نا من لہو, جب وہ چیخ رہا تھا کافر عمرو بن عبد, تو رسول نے کیا کہا تھا؟ من لہو, ہے کہ اس کے مقابلے پہ جانے والا. خدا کی قسم تاریخ اسلام کے 2 سناٹے فقط علی نے توڑے ہیں. دو سناٹے. جب ذوالعشیرہ کی دعوت میں رسول نے پوچھا تھا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا, سارا مجمع سناٹے میں تھا, سناٹا توڑا علی نے. اور جب عمر کے مقابلے پر کہا من لہو, ہے کوئی مقابلے پہ جانے والا, سب خاموش تھے, سناٹا توڑا میرے علی نے. انا لہو یا رسول اللہ, میں ہوں اللہ کے رسول, میں جاؤں گا. ٹھیک ہے نا, کیا کمال کی بات ہے. کہنے لگے دیکھو بھائی ایک جملہ کہا رسول نے, دوسرا جواب دیا, اس جملے کا جواب دیا علی نے, 2 جملے. اور میں صرف تب ترجمہ کروں گا, تبصرہ بھی نہیں کروں گا. انا لہو یا رسول اللہ, خندق کے میدان میں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, اس کے مقابلے پہ جاؤں گا. جانتے رسول نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ علی وہ عمر ابن عبد ود ہے, وہ عمر ابن عبد ود ہے. مسکرا کے کہا اور میں علی ابن ابی طالب ہوں.